Hello students, now we are going to study the force of attraction between two long parallel wires. Now suppose these two long parallel wires and these are separated by a distance d. Now what is the force? Force we have studied IL cross B. Okay, this is the force we have studied. Then it is IL cross B. Now suppose if I write this L for small element, if I consider the small element, then I can write it is integration dl. It is integration dl. Now for this, suppose इथून I1 करंट होतो, इथून I2 करंट होतो, तर याला मी I1 अज्यूम केलं. तर this we know. आता आपण फाइंड केलं. Magnetic field आपण फाइंड केलं आहे. And this length, suppose length is from 0 to L. Length is from 0 to L. Magnetic field आपण एका वायरवर दुसऱ्या वायरवरती फाइंड केलेलं आहे. And that magnetic field एका किती आहे? म्हणजे एका suppose करंट I2 होतं तर it is mu0 upon 4 pi. आत्ताच आपण फाइंड केलं वायर सोर्सवर किती होतं? mu0 upon 4 pi काय होतं? mu0 I upon 4 pi 2 pi r. ते होतं mu0 I upon 2 pi r असं होतं. हे नुकतंच आपण फाइंड केलं. mu0 I upon 2 pi r. फील्ड काय दिलं होतं? अशी डायग्राम होती. यार ठीक है ना? So this is the first application. Now what is the integration of? Nothing is mentioned, means L to the power 0. That's the integration L to the power 1 from 0 to L. Then F is equal to I1. Now this is the field due to I2 current. I2 current में field है. So mu0 I2 upon 2 pi r L minus 0. L minus 0. Upper limit minus lower limit. L minus 0 is L. Divide the force by L. Force divided by L. म्हणजे क्या? Force per unit length. Force divided by length is force per unit length. So it will be mu0 I1 I2 mu0 I1 I2 upon 2 pi. Now लक्षात घ्या हे R काय हो? R because of I2 याच्यावरती किती फील्ड तयार झाले आपण बघतोय. Because of I2 याच्यावरती किती फील्ड तयार झाले. And this R is nothing but what? D. R is the distance between म्हणजे हा पॉइंट P असेल. या लाइन मुळे याच्यावरती किती फील्ड झालं. So I can write this R as D. So this is force per unit length. It is also called Lorentz force. Lorentz force. Lorentz force. ठीक है? किंवा Lorentz law पण म्हणतात. So force of attraction between two long parallel wires. काय आहे? सिंपल आहे. I क्रॉस B आपला लॉ होता. यामधला जो B आहे, B काय येणार आपण? Field on the first wire because of 2. सेकंड वायर मुळे याच्यावरती फील्ड किती येणार आहे? डिस्टन्स d आहे. आता आपण बघितलं एका करंट कॅरिंग कंडक्टरवर ऍट अ डिस्टन्स r किती फील्ड असतं? mu0 I upon 2 pi r. हा r किती आहे? d आहे. ठीक आहे? आणि dl चं इंटिग्रेशन from 0 to l. Now the next concept is magnetic field produced by a current in a circuit. Circular arc. सर्क्युलर आर्क मध्ये जो करंट आहे त्याच्यामुळे किती मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल असं बघायचं. ठीक आहे. सो थर्ड सर्क्युलर आर्क. सपोज दिस इज सर्क्युलर आर्क. याच्यामधून करंट पास होतो. करंट इज पास होत आहे. And the angle subtended dead at the center is theta. Suppose the angle subtended dead at the center is theta. If I consider a small element dl आणि हा dl चा सेंटर वरती अँगल आहे d theta. अँगल आहे d theta. Now tell me what is magnetic field? Magnetic field Biot-Savart's law मुळे magnetic field किती आहे? dB is equal to mu0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. गंमत बघा, गंमत काय की
अँगल कुणाकुणाच्या बनलाय, थीटा हा अँगल कुणाकुणाच्या बनलाय, dr and r. हा अँगल dr आणि r बघा, dr ही ऑलवेज टँजेन्शियल आहे कारण का इंस्टंटेनियस लेंथ आहे, and अँगल रेडियस इथं आहे सेंटर, ही झाली रेडियस. हा अँगल ऑलवेज किती आहे, 90 डिग्री. दिस इज द रेडियस. दिस अँगल इज ऑलवेज 90 डिग्री and sin 90 is 1. Sin 90 is 1 since theta is equal to 90 degree. Well, now 10th class मध्ये आपण शिकलेलो आहे what is the length of an arc. arc ची लेंथ किती असते, length of arc is r theta where theta is in radians. आणखी एक शिकलाय तुम्ही, काय शिकलेलं आहे, L is equal to r theta upon 180 pi by 180. यावेळी थीटा डिग्रीज मध्ये असतो. जेव्हा थीटाची व्हॅल्यू डिग्री मध्ये असते पाय बाय 180 ने मल्टिप्लाय करता तो कन्वर्ट टू रेडियन्स. पण थीटा जर रेडीमेड तुम्हाला रेडियन्स मध्ये दिला असेल, थीटा रेडीमेड, थीटाची रेडीमेड व्हॅल्यू कशामध्ये असणार आहे, रेडियन्स मध्ये असणार आहे, ते डायरेक्टली r थीटा. याला डिफरन्शिएट केलं स्मॉल अँगल साठी तर काय होणार, dl r d थीटा. ठीक आहे ना, l चा डिफरन्शिएशन dl बाय d थीटा आणि d थीटा केलेला, ठीक आहे ना, r थीटा. सो I will replace this dl, dl चा काय येणार, r d थीटा. So db is equal to mu naught upon 4 pi I, in place of dl we can write r d theta upon r square. बघा इथं एक r आहे, इथं दोन r आहेत, या r ला याचा एक r कॅन्सल. सो dp is equal to mu naught by 4 pi I upon r d theta इंटिग्रेशन कुठून कुठं 0 to b. इलेमेंटची लेंथ काहीच नसेल तर मॅग्नेटिक फील्ड पण 0 असणार आहे, बिकॉज मॅग्नेटिक फील्ड बायटसमज लॉ कोणाच्या प्रोपोर्शनल आहे, मॅग्नेटिक फील्ड कुणाच्या प्रोपोर्शनल आहे, लेंथच्या प्रोपोर्शनल आहे. इफ लेंथच नसेल तर मॅग्नेटिक फील्ड पण 0 असेल आणि अँगल कुठून कुठं असणार आहे, 0 to थीटा. इथं असेल तर 0, इकडे गेला तर थीटा, 0 to थीटा. काहीच नाही म्हणजे इंटिग्रेशन b to the power 0, b to the power 0 चं इंटिग्रेशन b to the power 1 upon 0 to b is equal to mu naught upon 4 pi I upon r. इथं पण काय नाही आहे, पण d थीटा चं इंटिग्रेशन थीटा थीटा फ्रॉम 0 to थीटा. एकदा b पुट करा, एकदा थीटा पुट करा. So it will be b is equal to mu naught upon 4 pi I r into theta. If theta for full circle साठी थीटा किती असतो, 360 डिग्री, 360 डिग्री. 360 डिग्रीला रेडियन्स मध्ये कसं लिहितो आपण, 2 pi radians. I will write 2 pi here. This is special case, this is general case. Theta can be anything. This is general case, this one is special case. So b is equal to mu naught I upon 4 pi r into 2 pi. Pi na pi cancel, 2 1s are 2, 2 2s are 4. ठीक है ना, it will be b will be equal to mu naught I upon 2 pi. This is for complete circle. For full circle. Now we are going to see the last point of today's lecture. Axial magnetic field produced by current in a circular loop. Axial magnetic field produced by current in a circular loop. So we will write diagram first. We will draw the diagram. हे ग्रुप आजच्या लेक्चरचे, आज जितके लेक्चर घेतले सगळे ग्रुप, सगळे नोट्स व्यवस्थित मेंटेन करा, कारण का लास्ट वीकच्या चॅप्टर पेक्षा हा चॅप्टर मॅथमेटिकल आहे. लास्ट क्लास मध्ये इतकं मॅथमेटिकल होतं, मीटर वोल्ट मीटर गॅलोमीटर theoretical concept जरा जास्त होते. Now write the diagram, draw the diagram with me. So this is circular coil which is carrying current.
यातून करंट पास होत आहे. At the distance x from the center there is a point P. याच्यावरती सपोज dB मॅग्नेटिक फील्ड ऍक्ट होते. दिस इज x कंपोनेंट, ठीक आहे ना. याचा इकडे कंपोनेंट आहे dB परपेंडिक्युलर कंपोनेंट. इथून आपण एक लाइन ड्रॉ केली. दिस डिस्टन्स इज r. So distance r is from some element dl. dl distance पासून small r length distance वरती एक पॉइंट p आहे. Now okay, see here, from each element there are infinite small elements on this ring. There are infinite small element on this ring which produces, इथं कसं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे. ह्या याच्यामुळं इथं असं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे बघा. प्रत्येकामुळे होणार आहे. इथं एक असं हे मिळणार आणि सगळ्यांच्या आपल्याला कुठला कंपोनेंट घ्यायचा आहे, कॉस कंपोनेंट घ्यायचा आहे. आणि सगळ्यांचे साइन कंपोनेंट वरती येणार, काहींचे खाली येणार, काहींचे वरती येणार. कारण का इथं जर असेल एखादा फील्ड, इकडे येणार कॉस कंपोनेंट आडवे असणार सगळ्यांचे आणि साइन कंपोनेंट उभे असणार. हाफ ऑफ द साइन कॅन्सल विथ द हाफ ऑफ द साइन. बघा मी डायरेक्ट सांगतो, हे असे तिरके कंपोनेंट्स येणार आहेत सगळ्यांचे. या सर्वांचे हॉरिझॉन्टली कॉस कंपोनेंट, वर्टिकल साइन कंपोनेंट. जर लोअर हाफ मध्ये असेल तर वी आर गेटिंग साइन थीटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अपर हाफ मध्ये असेल वी आर गेटिंग साइन कंपोनेंट इन पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन, पॉझिटिव्ह वाय डायरेक्शन. सो पॉझिटिव्ह साइन मायनस साइन कॅन्सल. सो अँड पॉझिटिव्ह वाय, पॉझिटिव्ह कॉस and positive cos will be added. That means we are going to add the cos components. Cos components आपण add करणार. First we are going to find dB. हा जर थीटा असेल तर हा पण इथे थीटा असणार. तसं ते तुम्ही बघा नंतर. हा थीटा आहे, हा 90 आहे, तर हा 90 मायनस थीटा, हा 90 मायनस थीटा, तर परत हा थीटा, हा थीटा, तर परत हा 90 मायनस थीटा, हा 90 मायनस थीटा, तर परत हा थीटा. ठीक आहे ना. हा थीटा तर हा थीटा असणार. So that means what is dBx? It is dB cos theta. What is dB perpendicular? It is dB sin theta. पण सर्वांचे साइन या प्लेन मध्ये येणार आहे. In this plane all signs are coming. All signs will cancel each other. पण सर्वांचे cos इथे येणार आहे. So cos will add. So संपला क्वेश्चन एवढा होता. काय होणार आहे? dB आणि फाइंड. What is dB? What is law? Biot-Savart's law. Mu naught upon 4 pi IPL sin theta upon r square. मला सांगा तरी पण टँजेंट जो आहे, टँजेंट हा रेडियसला किती अँगल करतो? टँजेंट रेडियसला किती डिग्रीज अँगल करतो? सर्कल आहे, इथे टँजेंट आहे, इथे किती डिग्रीज अँगल असतो? 30 डिग्रीचा. हा जो प्रत्येक एलिमेंट आहे हा टँजेंशियली इथं रिंगचे जे एलिमेंट्स आहेत ते सगळे टँजेंट बनणार आहेत. सो sin 90 अगेन sin 90 किती होणार आहे? 1 होणार. ठीक आहे ना. सो IDL upon r square. ओके, dV. आपण इथं थीटा न घेता कुठला वेगळा अल्फा घेऊ. कुठला पण घेतलं की r मधला आणि या r मधला तो 90 असतो. दिस इज स्मॉल r, दिस इज कॅपिटल. याला आपण म्हणतो ना. ठीक आहे. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाय IDL upon r square. This is dB. Now I am going to take cos component. What is dBx? dBx is dB cos theta. Then what is dBx? dB ची व्हॅल्यू आहे mu naught upon 4 pi I dl upon r square. What is cos theta? What is cos theta?
स्क्वेअर विल बी ऍडजसंट अपॉन हायपोटेन्यूज. बघा थीटाच्या ऍडजसंट कॅपिटल आर आहे आणि हायपोटेन्यूज आहे स्मॉल आर. स्मॉल आर किती असणार तो हायपोटेन्यूज बाय पायथागोरस असते ना. पायथागोरस किती असणार आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. आपल्याला एक्स माहिती आहे. एक्स काय आहे? एक्स इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग. Distance of point P from the center of the ring, that is x. So this r can be written as under root of r square plus x square. Pythagoras theorem. Base square plus height square is equal to hypotenuse square. Hypotenuse clear under root of r square plus x square. आता r square आहे. r square मिळालं तर इथे r square. याचा जर स्क्वेअर केला तर स्क्वेअर रूट निघून जाणार. ठीक आहे ना. So we can write आणि this is cos theta. Cos theta काय असणार? Cos theta is small r capital R upon small r. What is small r? Small r is under root r square plus किंवा small r. आता हे किती झालं? Capital R upon small r is cos theta. We know. आता जर आपण फाइंड केलेलं आहे. What is the value of sin theta? What is the value of r? R is under root r square plus x square. लक्षात घ्या इथं r स्क्वेअर आहे इथं r आहे. r into r square is r cube. r cube but value of r is under root. म्हणल्यानंतर काय होणार? It will be mu naught upon 4 pi I into r upon r square plus x square under root है. ठीक है ना. आणि इथं r cube है. cube चा रूट. ठीक है ना. into dl this is dx. now झाला आपला क्वेश्चन. काय करूया? इंटिग्रेशन हियर कुठून कुठे इंटिग्रेशन करणार आहे? ही लेंथ कुठून कुठे आहे? dl लेंथ. dl is what? element of ring चा स्टार्टिंग पॉइंट. समजा एलिमेंट 0 ने स्टार्ट होत असेल रिंगचा तर एंड किती होणार? 2 pi r. 0 ने स्टार्ट झाला तर कंप्लीट सर्कल किती होणार? 2 pi r. So we can write lower limit is 0, upper limit 2 pi r. ठीक है. Integrate dpx से इंटीग्रेशन किया होगा from 0 to b. element 0 असेल तर 0 to b. So it will be bx. ठीक है ना. bx b from 0 to bx is equal to mu naught by 4 pi I into r square plus x square 3/2. इधर काय नाही आहे? काय नाही इंटिग्रेशन काय? l. काय नाही म्हणजे l to the power 0. जसे l ना 0 to 2 pi r. upper limit minus lower limit. So bx minus 0. So it will be bx. कितना? Not upon 4 pi I into r square plus x square ची पावर किती आहे? r square plus x square ची पावर 3/2 आणि एकदा 2 pi r करणार एकदा 0 पुट करणार. सो इट विल बी 2 pi r minus 0 म्हणजे 2 pi r. बघा pi ला pi कॅन्सल. 2 1 2 2 2 4. काय होतं? इथं r आहे इथं r आहे. इट विल बी r square. So bx will be equal to mu naught I r square upon 2 r square plus x square ची power 3/2. This is the proof. X distance वरती if at distance x if we place any point P and that point P at that point P what is the magnetic field? The net magnetic field is in the horizontal direction. Vertical component सगळे cancel होणार आहेत. So net magnetic field will be in the horizontal direction. ठीक आहे. Now इथे याची स्पेशल केस काय करू शकतात? समजा हा x 0 झाला. x 0 x ची व्हॅल्यू 0 म्हणजे हा पॉइंट P कुठे आहे? P पॉइंट इथे आला. x ची व्हॅल्यू 0 म्हणजे पॉइंट P कुठे आला? ऍट द सेंटर. आणि ऍट द सेंटर ची केस आत्ताच आपण बघितली आहे. ठीक आहे ना. सर्क्युलर आर्कची आपण स्पेशल केस घेतली की 2 पाय अँगल घेऊन. पण 2 पाय अँगल म्हणजे काय होतं? कंप्लीट सर्कल. मग ह्यामध्ये x व्हॅल्यू आपण 0 पुट करणार. x व्हॅल्यू 0 पुट केली म्हणजे किती होते? r स्क्वेअर चा स्क्वेअर रूट r
r चा क्यूब r क्यूब वरती r स्क्वेअर आहे r स्क्वेअर r क्यूब कॅन्सल म्हणजे r होणार म्यू नॉट I अपॉन 2r सो म्यू नॉट I अपॉन 2r होईल when x is equal to 0 ठीक आहे ना सो दिस इज द स्पेशल केस ही केस आपण आत्ताच बघितली लास्ट केस मध्ये ठीक आहे ना r च्या केस मध्ये सो इथं पण आपण लिहू शकतो फ्रॉम हियर इफ x is equal to 0 or p is at center x 0 होणार x 0 या r स्क्वेअर स्क्वेअर कॅन्सल r क्यूब r स्क्वेअर का r क्यूब कॅन्सल फक्त r होणार सो स्टुडंट्स होप यू आर स्टडीइंग वेल एंड दिस चॅप्टर इज हा आपण पाठीमागे ठेवला होता आणि आत्ता घेतलेला आहे कारण का मॅग्नेटिक इफेक्टचे जे इझी गोष्टी होत्या एम्पियर्स लॉ किंवा अमीटर व्होल्टमीटर गॅल्व्हनोमीटर ठीक आहे सगळ्या गोष्टी आपण आधी घेतल्या कारण का त्या इझी होत्या सिलेबस वाईज त्या नंतर आल्या बट आय हॅव टॉट यू अर्लियर बिकॉज ह्या ज्या डिफिकल्ट गोष्टी आहेत त्या पाठीमागे त्या आपण काय केल्या खाली केल्या सो स्टडी वेल या आपले मॅथमॅटिकल प्रूफ जे असतात मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले जे असतात डोंट गो टू मगअप त्यांना पाठ करू नका याचा रट्टा मारू ठीक आहे ना रट्टा मारू नका त्याला काय करायला पाहिजे गो बाय कन्सेप्ट तुम्हाला जर कन्सेप्ट असेल तर तुम्हाला प्रूफ येणार प्रूफ जर तुम्हाला माहिती झाला तर यू कॅन राईट द प्रूफ इन द बोर्ड एक्झामिनेशन दुसरी गोष्ट प्रूफ माहिती असेल तर एंट्रन्स एक्झामला तुम्हाला फॉर्म्युला डिराईव्ह करता येणार जर फॉर्म्युला तुम्ही विसरला पण डोंट जस्ट गो टू रिमाइंड और रिमेंबर द फॉर्म्युलाज ओके थँक यू व्हेरी मच